நம்முடைய அந்த செய்தியின் தலைப்பானது ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதவைகள் யாவை. So the topic of our message is essentials for a life of excellence. நாம் ஏனோ தானோ வாழணும்னு கர்த்தர் விரும்பல. God does not want us to just live a loose life. நீங்க கூட உங்க பிள்ளைகளை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கணும், நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கணும், அதை விட இன்னும் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்த பிறகு இன்னும் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு விரும்புறோம். Even when we see விரும்புதல் தப்பு இல்ல. Our children studying in school, we desire that they study well. Just studying well is not enough. We want them to get good marks. Just getting good marks is not enough. We want them to excel and stand first in school. Standing first is not enough. We want them to excel and stand first in the state. அதே போல சபையிலோ வெளியிலோ இசை வாசிப்பதிலோ பாடல்கள் பாடுவதிலோ நாம் மிக சிறந்தவர்களாக இருக்கணும் நாம் விரும்புறோம். And even when it comes to playing music, when we play instruments or singing or whatever we do, we want to excel in that field. அதுதான் கர்த்தரும் விரும்புகிறார். That is what even the Lord Jesus desires. ஆகவே இதற்கு சில மூலக்கூறுகள் அத்தியாவசியமான காரியங்கள் உண்டு. So for this we need certain ingredients. இது தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி குயிக், இங்கிலீஷ்ல சொல்ற மாதிரி குயிக் ஃபிக்ஸ் ஃபார்முலா கிடையாது. உடனே இத போட்டீங்கன்னா உடனே சரியாயிடும், அப்படி ஃபார்முலா கிடையாது. It is not a formula where we have instant food. Just take something and mix it and tap it up and you get an instant. அது வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாகும். This is not something instant to come and instant to go. It is something that we develop in our life to be used every day in our life. இதை இயேசு சொல்லும் பொழுது ஒரு வீட்டை கட்டுவதற்கு அடையாளமாக And சொல்லுகிறார். when Jesus talks about these things, he talks about it comparing it to building up a house, constructing a house. வீட்டை கட்டும் பொழுது மேலிருந்து கீழே வராது, கீழே இருந்து தான் மேலே போகும். When you construct a house, you don't construct from top to down, from bottom to top only you construct. 4 அடுக்கு 5 அடுக்கு பெருசா நீங்க போணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அஸ்திபாரம் இன்னும் கீழ ஆழமா போகணும். Depending on how many floors, 3 floors, 4 floors or 5 floors if you want to build, depending on that size, the height of your building should be the foundation inside. அது சுலபம் அல்ல, ஆனாலும் அது முடியாத ஒன்றும் அல்ல. It is not easy to do it, but at the same time it is not impossible. நீங்கள் செய்ய முடியும். You can do it. ஏனென்றால் பவுல் பிலிப்பியர் 4:13 சொல்கிறார், என்னை பலப்படுத்தும் கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. Because in Philippians chapter 4 and verse 13 Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. அதற்கு தேவையான முதல் காரியம், முதல் காரணி, முதல் மூலப்பொருள். So what is the first raw material, the first ingredient that we have seen? ஜெபம். It is prayer. ஜெபத்திலே பல பிரிவுகள் இருக்கிறது, அதை நம்ம பார்த்தோம். வசனத்தோடு ஜெபிப்பது. So in prayer we have different types of prayer, different divisions of prayer, and how to pray in line with God's word. இரண்டாவது ஆவியானவர் உதவியோடு ஜெபிப்பது. And second we seen how to pray with the help of the Holy Spirit. ஏன்னா நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக்கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று நமக்கு அறியாது இருக்கிறபடியினால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நாம் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு உதவி செய்கிறார். Because we do not know how to pray as we ought to pray, that is why the Holy Spirit comes and helps us with groanings that cannot be uttered. அதிலே மூன்றாவது வகையை நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்பொழுது. Now we are going to see today, we are going to see the third ingredient that we need. ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க waiting on God அல்லது quiet time in his presence. தேவனுக்காக காத்திருப்பது அல்லது அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமைதலாய் இருப்பது. The third ingredient for our life of excellence is just waiting upon the Lord, being silent in God's presence. உங்கள் கண்கள் மூடும் பொழுது உங்களுடைய இதய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். When your physical eyes are closed, your eyes of your heart is opened up. எல்லா நேரமும் ஜெபம் பண்ணும்போது தேவைக்காக ஜெபிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. Every time you pray, it does not mean that you should just pray for your needs. உங்களுடைய மிக சிறந்த நண்பர்களை நீங்கள் சந்திக்கும் போதெல்லாம் உங்க தேவையை சொல்லி நிற்பீங்களா? Every time you meet your best friend, will you every time tell him about your needs? அப்போ உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு worst எனிமியா மாறிடுவார். Then your best friend will become your worst enemy. ஏன்னா எப்பொழுதும் இது இல்ல அது இல்ல புலம்புறதே ஒரு நண்பன், இவன்லாம் ஒரு நண்பனா இருக்குது எனக்கு தலைவலிடா அப்படின்னுவான். He will say, this friend of mine is such a headache. Every time I meet him, he keeps grumbling and saying, I don't have this, I don't have that. உங்களுடைய சந்தோஷத்தை, உங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆதங்கத்தை, உங்களுடைய உணர்வுகளை உங்களுடைய நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். You pour out your heart to your friend. You tell the desires of your heart to your friend. You speak good words, appreciation to your friend.
அதே போல ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க பேசலாம் இல்லையா? Same way you can talk to God. ஏனென்றால் உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை காட்டிலும் மிக சிறந்தவர் உங்களுடைய தேவன். Because Jesus, God is better than your best friend. உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் உங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது இருந்தாங்க. Your best friend was there when you studied in school. காலேஜ்ல படிக்கும்போது இருந்தாங்க. In college was there. வேலை செய்யும்போது இருப்பாங்க இருந்தாங்க. When you're working they was there. இப்போ அவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க? Now where have they gone? அவங்க எல்லாம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க. Each one went their own path. Wherever they should go they have gone. ஏனென்றால் உலகத்தின் உறவுகள் நிரந்தரம் அல்ல. Because the relationships in this world are not permanent. உண்மைதானே? Is it right? தாய் தகப்பனுடைய உறவு கூட நிரந்தரம் அல்ல. Even the relationship of mother and father is not permanent. ஆண்டவர் சொல்றார், தாய் உன்னை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. Jesus himself said, even if a mother forgets you, I will not forget you. அப்படிப்பட்ட உறவு தான் அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருந்து அவருடைய இதயத்தின் துடிப்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது. That type of a relationship I'm talking about is you can receive that relationship is by sitting quiet in his presence and feeling his heartbeat. அநேக முறைகளிலே ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவது நம்முடைய தேவையை சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அல்ல, அவரை துதிக்கின்ற நேரத்தில் அல்ல, அமைதியாய் அமர்ந்திருக்கின்ற Many a times the Lord speaks to us not when we are praying and making petitions, telling his our needs, or not at the time that we are singing and clapping and worshiping him, but at the time that we are quiet. That's the time he reveals things to us. தாவீது அது தன்னுடைய அனுபவத்தோடு இணைத்து சொல்றார். அவர் எப்பொழுதுமே அந்த ஆடுகள், அது மேய்க்கின்ற இடம், அதனுடைய வயல் காடுகள், சுற்றிலும் இருக்கின்ற அந்த புதர்கள் அல்லது நீரோடைகள், இதை பற்றியே தான் அவர் சுத்தினே இருக்குது. அதை வச்சு நமக்கு சில காரியங்களை சொல்றார். David, when he tells us certain things like this, relationships with God and all these things, he always compares it to things that he is familiar with. Okay, leading the sheep, taking the sheep by the grass, taking them by the water, taking care of the sheep, going in the fields. What situation he is familiar with, he compares that with the relationship with God. அதெல்லாம் அந்த ஆடெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கும். When he goes and finished grazing his sheep, he goes to a particular place and sits quietly. அதான் தாவீது சொல்றார், அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரில் என்னை கொண்டு போய். That is why David says, he leads me in the green pastures and he makes me to lie down, he leads me by the still waters and he makes me to lie down in the green pastures. அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையிலே பசும்புல் வெளியிலே என்னை படுக்க வைக்கின்றார். He leads me by the still waters and he makes me to lie down in green pastures. அது பக்கத்துல புல்ல தான் படுத்துனுங்க, ஆனா புல்ல சாப்பிடாது. That will be sleeping. சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. That sheep is தண்ணி குடிச்சாச்சு. This sheep is just walking by the still water. The water is there, still clear, but it's not drinking, it's full. It's lying down on green grass, but it's not eating because it's full, satisfied. தூங்கவும் இல்ல. It's not even sleeping. அமைதியா படுத்து. It's just lying down. அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கின்றதா? Do you have a experience like that? இல்ல எப்பொழுதுமே ஆண்டவர்கிட்ட போகும்போது பரபரப்போடு இருக்கீங்களா? Or are you always so excited, so busy, so worked up when you go to God? பரபரப்பு, தவிப்பு, தேவை, இது இல்ல, அது இல்ல, 1000 ரூபாய் எல்லாரும் கிடைச்சது எனக்கு கிடைக்கல, இப்படி when you go into the presence of God, when you go to pray, are you so worked up, such a hurry, so hesitant, okay, wanting, oh everybody got 1000 rupees, I didn't get my 1000 rupees, what happened? நீ அமர்ந்திருந்தால் அது உன்னை தேடி வரும். When you are quiet, that will come seeking. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அமர்ந்திருங்கள், அவைகள் நீங்கள் தேடுவதெல்லாம் உங்களை தேடிக் கொண்டு வரும். First seek ye the kingdom of God and his righteousness, and all these things will come at the back of you. Just be still and see how it will follow you. இது உங்க வாழ்க்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமான பகுதி. அதுவே எப்பொழுதுமே அமர்ந்து இருக்காதீங்க. அது சோம்பேறித்தனம். I am telling you, this is part of your prayer life, part of your life, but this itself is not your life. Don't always sit quietly there and become a lazy person. எப்போது அது வேலையை செய்யாம அப்படியே படுத்து நின்று கேட்ட பாஸ்டர் தான் சொன்னார், அமர்ந்து இருக்க சொன்னாரு, அதனால அமர்ந்து இருக்கிறேன்ட்டு எம்எல்ஏ பழிய போட்டுறது. So don't always be lying down like that in a quiet place, being very quiet, not doing work, not doing anything. If anybody asks you what happened to you, why you're always lying down like this, say pastor told me to be quiet and lie down. Don't blame me. எல்லா வேலையும் செய்துட்டு அப்புறம் அமர்ந்து இருக்கணும். Do what you are supposed to do and then rest in the presence of God. நேற்று இரவு முழுவதும் என்னோட வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சோம். Yesterday காரியங்கள் செய்தோம்.
Yesterday lots of work we did throughout வீட்டு the day. வேலைகள், என்னுடைய தனிப்பட்ட வேலைகள், அரேஞ்ச்மெண்ட், Housework, அது இது முடிச்ச பிறகு ஏறக்குறைய 11:45 ஆயிடுச்சு. It was almost after all the day's work was over. It was about 11:45. அப்பொழுது கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் Then அமர்ந்திருந்தேன். I sat quiet in the presence என்னோட of ஆபீஸ் God. ரூமுக்கு போனேன். I went to the office room. ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்தேன். I sat at the feet of கர்த்தரை Jesus. துதிக்க I ஆரம்பிச்சேன். started worshiping God. வேதத்தை படிக்க I ஆரம்பிச்சேன். started reading the சில word. காரியங்கள் புத்தகங்களை படிக்க I ஆரம்பிச்சேன். started reading some books. கர்த்தர் என்னோடு பேசினார். And God spoke to me. ஹalleluya. Amen. வந்து நான் படுக்கும்போது 12:45 1 மணி ஆயிடுச்சு. When I came to sleep, it was about 1 o'clock. ஆனா அதுக்கு முன்னாலே கூட நான் செய்திருக்கலாம், நம்ம செய்ய முடியல. I could have done it before that, but it was not possible. அதற்கு நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பவில்லை. And I can't blame situations or people for that. ஏன்னா என் வாழ்க்கையில எல்லா நாளும் அமைதியான நாளா இருக்காது. Because in my life, every day will not be a quiet day. எல்லாருடைய In வாழ்க்கை everybody's life, every day won't be a quiet day. சில நேரம் நிறைய உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும். Sometimes you'll have lots of time. சில நேரம் உங்களுக்கு நேரமே இருக்காது. Some days you will not have any time at all. அழுத்து போய் அப்படியே களைச்சு போய் நொந்து, தமிழ் வாழ சொன்னா நொந்து நூலாய் கிடப்பீங்க. Sometimes you see, you will become so tired, so weary, you just drop on your bed. அந்த நேரத்தில் யாராவது இது கொஞ்சம் செய்றீங்களா அப்படின்னு. At that time somebody will ask you, can you do this? அந்த நேரத்தில் அமைதியா சொல்லுங்க, நான் கர்த்தருக்குள் அமைதலா இருக்க போகிறேன். Tell them, I want to just spend some quiet time with the உங்களை Lord. மறந்து விடுங்கள். Forget yourself. உங்கள் காரியங்களை மறந்து விடுங்கள். Forget your activities உங்கள் around வீட்டு you. வேலைகளை மறந்து Forget விடுங்கள். your duties, your household duties. அவருடைய பிரசன்னத்தில் இருங்க. Wait in the presence of God. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் வயசான பிறகு தான் செய்ய வேண்டியது, இப்போ அதை செய்யலாமா? Many people are thinking this we should do it when we get old, retirement time, not now. வாலிபனே உந்தன் இளமையில் வல்லவராம் இயேசுவை புகழ்ந்திடு. The song said, young man, remember the day the Lord remember your creators in the days of your youth, before the bad time comes, எதையும் பிரியமில்லை என்பதற்கு முன்னமே, before you think I don't desire anything. உன்னுடைய காவலாளிகள் எல்லாம் தடுமாறி, காவலாளிகள் என்ன சொல்றாரு, உங்களுடைய பல்லெல்லாம் தடுமாறி நடுங்கி, உங்களுடைய எந்திரம் அரைக்கிறவர்கள் அதெல்லாம் என்னது, கடவா பல்லெல்லாம் கீழே விழுவதற்கு முன்பதாக கர்த்தரை நீ ஆராதி. Ecclesiastic says, before your guard, guard post, that is your teeth, your grinders, before they start shaking, தலையில் உள்ள முடிகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து சீப்பு வாங்குவதற்கே அவசியம் இல்லாத நிலை உருவாவதற்கு முன்பதாகவே கர்த்தரை தேடு. All your hair from your head drops down and you come to a point where you don't have any necessity to buy a comb. Remember the Lord. வாலிபனே நீ கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியும். Youth, young man, remember the Lord. சிறுமியே நீ கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியும். Young man, young woman, remember to worship the Lord. பாஸ்டர் நீங்க அப்படி செய்தீங்களா சின்ன வயசுல? You'll ask, Pastor, did you do it in your young days? நான் 16 வயசுல தான் செய்தேன். ஏனென்றால் அது முன்னால இயேசுவை அறியாதவனாக இருந்தேன். From 16 years I did it, but before that I didn't do it because I didn't know Jesus. 16 வயதான உடனே இயேசுவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட உடனே ஒவ்வொரு நாளும் 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டே இருப்பேன். After I accepted Jesus at the age of 16, 5 hours, 6 hours I used to read the Bible. இப்போ நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டேன்னா அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வர மாட்டீங்க. அதனால நீங்க உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அது அவருடைய பிரசன்னத்தில் இருங்க, வேதத்தை படிங்க, தியானிங்க, கர்த்தரை துதியுங்க. So if I ask you how many minutes, how many hours, how much of time you have spent in prayer and reading the Bible, you won't come next week to church. கர்த்தருடைய But பிரசன்னத்தில் do your best, spend the quality time reading the word of God, praying. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது செய்ய வேண்டிய ஒரு சில முக்கியமான காரியங்களை சொல்றேன். அதற்கு பிறகு அதனால் வருகின்ற பலன்கள் ஒரு சிலரை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். So I'll tell you certain things that you have to do in the presence of God, and I'll tell you certain benefits that you will get or receive by being in the presence of God. One, அவருடைய இங்கிலீஷ்ல சொல்லும்போது let God love us. Allow God's love, unconditional love permeate in every area. So ஆண்டவருடைய நிபந்தனையற்ற அன்பு உங்களை தொட, உங்களை அரவணைக்க அனுமதி தாருங்கள். Allow the Lord, allow the love of the Lord to flow into every part of your life, to permeate into every part of your being. இரண்டாவது, the second thing is, ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கைக்குள்ளாக நுழைந்து உங்களை உள்ளும் புறமுமாக ஆராய அனுமதி கொடுங்கள். allow the presence of God, allow the Spirit of God to enter every part of your body and search it out.
இப்போ இப்போ அந்த நடந்த அந்த கொலை காரியத்துக்கு விசாரிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சிபிஐ அனுப்புங்க. ஏன்னா சிபிசிஐனா லோக்கல் போலீஸ், அவங்க வந்து சரியா விசாரிக்க மாட்டாங்க. சிபிஐ அனுப்புங்க, சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அனுப்புங்க அப்படின்றாங்க. Now they, for this Thoothukudi murder case, they are requesting that the CBI has to come and investigate because the local people will not do a good job. அவங்க வரும்பொழுது இந்த கொலை பண்ணப்பட்ட ஆட்கள், கொலை செய்த ஆட்கள், சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் ஒவ்வொருவரையும் துருவி 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 விசாரிப்பாங்க. When the CBI comes, they will go into each and every hook and corner of the problem, into each and every person, and you know they will dig out information from them. அதே போல ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு சிபிஐ ஆபீசரா மாறி உங்களை துருவி துருவி அவர் ஆராய அனுமதி கொடுங்க. Allow the Lord to be like that, and a CBI officer in your life to search you, seek you, in your investigate parts of your life. Will you allow the Lord to do that? தாவீது சொல்ல, ஆண்டவரே என் உள்ளிந்திரியங்களை ஆராய்ந்து பாரும். The psalmist says, Lord, search me, search my innermost parts. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது ஆராயறதுக்கு இடம் கொடுங்க. The first step of you growing in your spiritual life is allowing the Lord to search and seek you. உங்க வீட்டுக்கு நான் வந்து உங்க ரூம்ல எல்லா இடத்தையும் ஆராயறதுக்கு நீங்க அனுமதி கொடுப்பீங்களா? Will you allow me to come to your house, come into your room, search every part of your room? சிலர் கொடுப்பாங்க, ஆனா மொபைல் மட்டும் டச் பண்ணாதீங்க அப்படின்னுவாங்க. Some people will say, you search my house, pastor, but குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகள், but don't touch my mobile, especially young children. Don't touch my mobile. அந்த மொபைல்ல காணா போயிடுச்சு, அப்படி எதா மாறி போயிடுச்சுன்னா அப்படியே உயிரே போன மாதிரி அங்க இங்க குதிப்பாங்க. If they just misplace the mobile or they can't find it at that moment, they will act like their life is leaving them. உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒரு திறந்த புத்தகமா இருக்கணும். Let your life be an open book before God. மனுஷருக்கு முன்பாக அப்படி இருக்கணும். Before man? ஹலோ, முடியுமா? Can you keep your life an open book before man? சில ஏரியாவுல தான் முடியும் பிரதர், எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல முடியாது. Pastor, only certain areas I can keep it open for man, not all the areas. அப்படினா நீங்க இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும். So that means you have not grown in your spiritual life as yet. என்னுடைய மொபைல் யார் வேணுமா பயன்படுத்துறாங்க. My mobile, everybody uses it. ரகசியமே எனக்கு இல்ல. There is no secret in that. ஆமென். என்னுடைய ரூம், என்னுடைய கபட, சில நேரத்தில் என்னுடைய சாவி எங்கிட்டு மற்றவங்களை கேட்டு தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. இன்னைக்கு கூட காலையில் தேடி கண்டுபிடிச்சேன். My house, my room, even my cupboard, sometimes I have to ask somebody else, okay, where's the key, and find it in. ஏன்னா ரெண்டு அருமையான பேரப்பிள்ளைங்க வந்திருக்காங்க. Because I have two beautiful grandsons. அவங்கள கேட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு கொடுத்துருவாங்க. If you ask my grandsons where's my cupboard key, they will find it. வீட்டோட சிபிஐ ஆபீசர்ஸ்ங்க. They are only the CBI officers of my house. சிரிச்சு இதுதான் அப்படின்னு கேட்பாங்க. And they will come and bring the key and say, is this your key? அதே போல ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில ஆராய்ந்து அறிகின்ற கர்த்தராய் இருக்கிறாரா? அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கிறீங்களா? Is God a CBI officer in your life? Can you give him place to search your innermost being? அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, when you sit in his presence, அவர் செய்த நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துங்கள். You sit in his presence and thank God for the good things he has done in your life. அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, when you sit in his presence, அவர் யாராக இருக்கிறாரோ அதற்காக அவரை ஆராதியுங்கள். worship the Lord for who he is. அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, when you sit in his presence, அவருடைய வார்த்தைகளை தியானியுங்கள். meditate on the words of the Lord. அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, when you sit in his presence, அவருடைய வார்த்தையை தைரியமாக அறிக்கையிடுங்கள். confess the word of God boldly. அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, when you are sitting in his presence, உங்களுக்கு மீது அவர் பாராட்டின அன்பை நினையுங்கள். think about the love that he has bestowed on you. அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, when you are sitting in his presence, அவர் உங்கள் மேல் பாராட்டின அவருடைய கிருபைக்காக அவரை துதியுங்கள். thank God and praise God for the mercy that is shown in your life. கிரேஸ். கிருபை என்றால் என்ன? what is grace? தகுதி இல்லாதவனுக்கு வழங்கும் இலவச பரிசு. Grace is a favor that has been given to a person who does not deserve that. அதுதானே நமக்கு ஆண்டவர் செய்தார். God has shown favor to us. We didn't deserve it. அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, when you sit in the presence of God, அவர் மூலமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய உங்களை செய்ய வைத்த மாபெரும் செயல்களுக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். thank God for the things that he enabled you to do, for the great things that he empowered you to do. கிருபைக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குது. ஒன்று தகுதி இல்லாதவனுக்கு வழங்குகின்ற இலவச பரிசு, இன்னொன்று பலவீனமானவனை
மாபெரும் காரியங்களை செய்ய பலப்படுத்தும் There is மறுபகுதி. two facets to grace. One is a favor that is offered to a person who does not deserve it. Another is an empowering power that is given to a person who is weak and cannot do anything. நீங்கள் அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்க முடியுமா? Can you sit in the presence of God? அவர் உங்களோடு பேச முடியுமா? Can he speak to you? பேச முடியுமா? Can he speak to you? பேச முடியும். He can. இப்பொழுது ஒரு பாடலை பாடிய பிறகு திரும்ப இந்த செஷனுடைய இரண்டாவது பகுதிக்கு நாம் செல்ல போகின்றோம். While we sing a song, we will later on go into the இது second ஏன் நான் part. நிறுத்துறேன்னா ஃபேஸ்புக்கில் அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டோம்னா அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க, தூங்கிடுவாங்க. இதில் யூடியூப்பில் அவர்களுக்காக நான் நிறுத்துகிறேன். நான் போயின்னா இருப்பேன், 2 மணி நேரம் கூட போவேன். அவங்களுக்காக நான் நிறுத்துகிறேன். என்னுடைய சாம் ஃபைல் ப்ளூ ஃபைல்